डॉक्टर साहब की गल बिल्कुल ठीक है कि असी बहुत ही खतरनाक दौर के विचों गुजर रहे हैं, लेकिन खतरनाक दौर जोड़ा है वही फैसला कुछ साबित होएगा, ये साडा विश्वास है। इस तो पहला कि मैं होर किसी बुलारे में लावां, मेरी बेनती है डॉक्टर सुखदेव सिंह सर साहब होरां जो कि प्रगतिशील लेखक संघ भारत के जनरल सकत्तर हैं, वो अपने विचार देंगे। डॉक्टर साहब मंच से विराजमान साडियां बहुत ही सम्मानित शख्सियतां इस हाल में हाजिर लेखक दोस्तों, असी हर साल प्रोफैसर प्रीतम सिंह राजी जी को याद करते हैं, इसलिए कि भावें वो साडे मौजूद नहीं पर उन्होंने सच्चे शब्द, उन्होंने विचार, उन्होंने किताबां राही साडे मौजूद हैं। सो एक सबब है कि असी इकट्ठे भी होंगे हैं तो कुछ विचार चर्चा भी करते हैं। मैं बैठा सोच रहा सी कि जिस दौर को असी गुजर रहे हैं, इन्नी व्यापक इन्नी गुज्जे तिलक में संकटा वाला दौर पहला मनुखता में इस तरह कदे दरपेश नहीं आया। एक तो बहुत ही बेगुनाह हिंसा का दौर है, इस तरह की हिंसा कि असी अपने घर बैठे डरी जा रहे हैं। परसों फैजल फैज की शताब्दी नारे से उर्दू के बड़े बड़े शायर जिहड़े सिंध अवस्था ने इख्तियार आफ, उन्होंने एक शेर कहा, उन्होंने शेर तो याद नहीं, बस उस शेर का अर्थ यह सी कि या खुदाया मैं जिस मकान च रहना इनू घर कर दे। मैं सोच रहा सी कि अज के बशर की चिंता की है कि उन्होंने घर घर नहीं लगता तो सानू अपना देश नहीं लगता। इस दौर बहुत सारे संकट ने, आर्थिक संकट वक्रे ने, सियासी संकट वक्रे ने, पर मैनू लगता कि एक संकट जिहदे बारे लेखकां नूं बहुत सचेत होने की लोड़ आ कि साडा हुण शब्दां दे उत्ते भी भरोसा नहीं रहा। एक शख्स ने इन्ना बोल के शब्दां दे विच भी साडी बेमिसाली पैदा कर दी। मेरा इशारा तुम समझ गए हो। राष्ट्र जिन्होंने असीं बड़े मान नाल किसी देश के किसी राष्ट्र के नागरिक होने का सानू मान होंदा सी, राष्ट्र शब्द सानू ठगी वर्गा लगन लग गया। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मिनोरिटी, मैं बड़ी मिनोरिटी को इशारा कर रहा, इस्लाम नूं मनण वाले दोस्तों वाल, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मिनोरिटी जिन्हें एक बड़ा बड़ा इतिहासक फैसला किया कि असी इस्लाम के नाम से बने मुल्क में नहीं जाना, असी इस देश में रहना है जिन्होंने कंडीशन बहुत सैकुलर ने, तार्किक ने, विज्ञानिक ने। अज हिंदुस्तान की वो बड़ी मिनोरिटी इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मनण तो झिझक रही है, डर रही है। होर बहुत सारे शब्द ने जिन्होंने शब्दों से साडी बेमिसाली पैदा हो गई है। आजादी बहुत प्यारा शब्द है, वो कौमां ही ये अर्थ जानदियां जिन्होंने डिक्टेटरशिप भोगी है। असीं अज किन्ने क आजाद हाँ। तुसीं देखो कि पिछले दौर ने कविता दी नवीं सिंफां पैदा कर दित्तियां
कविता के विषय बदलते, कविता का सिर्फ देश का मंदिर बदलिया, साडे साहब का मंदिर भी बदलिया। एक नवी किस्म की कविता पैदा हुई, बड़ी चर्चा हुई, जिन्होंने मियां काव्य कहा गया। इस किस्म के स्लोगन पैदा हुए, इस किस्म की कविता भी पैदा हुई कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज बंदे नालों वध महत्व कागज दा है। तुसी 3 पीढ़ियां तो जिस देश या खिते च रह रहे हो, 3 पीढ़ियां बगानियां हो गई हैं, पर कागज के टुकड़े को सच मनने लई तैयार हो बैठे लोग। मैं पिछले दिन एक रिव्यू पढ़ रहा सी किसी किताब का कि लंदन च रहने वाली दीपा सिंह नाम की बीबी जिहड़ी इस वेले 87 साल की है, जिहड़ी बलैक शिफ्ट कर गई, ब्याह हो गया, गोरे व्यक्ति का ब्याह हो गया, उतों संतान पैदा हुई, बलैक च रह रही है, अपनी स्वै जीवनी लिख रही है, अजे भी अपनी पछाण नूं गुजरांवाले नाल जोड़ के देखदी आ, अजे भी अपनी पछाण नूं पंजाब नाल जोड़ के देखदी आ, जिथे वो रह नहीं रही, पर वो मुल्क वो वतन नूं अपना लगदा आ। ते साडा मेरा तुहाडा सारा दा संकट आ कि जिस वतन च असीं रह रहे हां, संत रामदास जी दे शब्द ने कि उस वतन नूं हुण वतन कहंदे शर्म आउंदी है। एक तां गल इस वल मैं इशारा करना चाहुंदा सी कि साडी सत्ता ने साडे सारिਆਂ ਦੇ विश्वास गवा रहे ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 1947 ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਇੰਤਹਾਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਵਸਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਹਿੰਸਾ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਟੀਆਂ ਸੱਜ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਚਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ 8-7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਖਕ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ। ਕਿ ਉਸ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ,
मेरे बोलां च सरस्वती दा वास हो जाए, भरदे शब्दां च मेरे रंगे गुफ्तगू साईं, भरदे शब्दां च मेरे रंगे गुफ्तगू साईं। हुण साईं शब्द इस्लामी पिछोकड़ का मुल्तान खिता वरतदा सारे हिंदुस्तान च। मेरे शेरां च भरदे उडारी शाहबाजां दी, कूक कोयल दी, कबूतर दी गुफ्तगू साईं। आवाज़ां पिछों बहुत आ रही हैं मेरे करते बाहर खड़े जरा जी बेनती कर लो। देखो आ शेर देखो तुसीं, ये शेर मैनूं नहीं पूरी तरह समझ आ रहा है, कदे कदे लफ्ज़ मैनूं नहीं समझ आ रहे, पर मैनूं नहीं भावना समझ आ रही है। ये शेर 47 तो बाद वाली जनरेशन समझ नहीं सकती, क्योंकि साडे कोल वो पिछोकड़ हो जा जिहड़ा साडा मुश्तरका पिछोकड़ सी, पिछावां दा मुश्तरका पिछोकड़, जिहदे च हिंदी पंजाबी हिंदी फारसी रली मिल सी। उन्हां दा शेर है कि तू दिन नूं आफताब राती महताब हुंदा है, धुप विच साहिबा धुप विच साहिबा सरहा विच अब जू साईं, तेरे जिक्र तो खाली नहीं है दौरे हम कोई, तेरे मौजू बिना नहीं कोई गुफ्तगू शान। फिर आखिरी शेर बहुत कमाल का कि तेरे जिक्र तो खाली नहीं है दौरे हर कोई, तेरे मौजू बिना नहीं है गुफ्तगू शान। कि परमात्मा तो हर जगह व्यापक है। सो मैं इस करके कह रहा कि प्रोफेसर पीतम सिंह राही जिन्होंने तुसीं याद कर रहे हैं, वो इस करके भी बहुत इंपॉर्टेंट साडे शायर दे पंजाबी कविता दे विच उन्हां दा इस करके भी बहुत महत्व है कि साडी उस मुश्तरका रवायत दे, साडी उस सांझी रवायत दे जिहदे च पिछावां एक रंगिया नहीं सी, जिहदे च पिछावां इस करके भी अमीर हुंदियां रहियां कि असीं दूजे स्रोतां तो आए शब्दां नूं भी अपने विच जज्ब करदे रहे। राही साहब सियासी तौर पर बहुत सचेत शायर सन, मैं उन्होंने शायरी नूं सियासी शायर की शायरी कहना, पर नाल दी नाल वो अपनी शायरी दे विच नंगे शेर बहुत घट कहते हैं। शब्द नूं लपेट के कहना, गल नूं बहुत खूबसूरत अंदाज विच कहना। उन्हां दा शेर देखो जिहड़ा बाजार वाले आ कि अजकल तन नालों मन की गल वधेरे वड्डी है, कि अजकल मन नालों तन की गल वधेरे वड्डी है। तन दे ताईं चंदन दी खुशबू, तन दे ताईं चंदन दी खुशबू सानूं महकाया कर। जंग एक होर शेर देखो जिहदा असीं जिक्र करदे हैं, जिहदा मैं कहता साडा हुण विकास ते सानूं यकीन नहीं आउंदा कि विकास कहिए कि ना कहिए। उन्हां दा शेर देखो कि मैं किस दी सुना किस नूं कहां, मैं किस दी सुना मैं किस नूं कहां, कहां मैं अपनी सारी सदी दी गिरफ्तार है देखो अजाब अंदर। मैं शेर फिर पढ़ देना, मैं ऐसे एवं नहीं किया कि राही नंगे शेर नहीं कहता, मैंने पता कि जी गल मैं कहना उन्होंने पूछा भी जा सकता, उन्होंने सवाल भी किए जा सकते हैं। मैं ये गल रसमन नहीं कर रहा। शेर देखो कि मैं किस दी सुना, उन्होंने जो आंकड़े दे रहे हैं कि देश का बहुत विकास होया, मैं किस दी सुना मैं किस नूं कहां, उन्होंने जो हथों से सरपास नहीं बैठे आ जिन्होंने को यह मनवाया जा रहा कि कहो असीं विकास के दौर में जी रहे हैं, मैं किहदी सुना कहां तो सरकारां कहदियां विकास बहुत होया, किसान कहता कि मैं तो पूरे का पूरा टब्बर मार के मरूंगा। एक नोट करो, कोरोना तो पहला किसान फाहे लगता सी, किसान अपनी जान गवाउंदा सी, कोरोना तो बाद परिवार का मुखी अपने पूरे के पूरे परिवार नूं मार के जान दे दिया। इन विकास करके देखो उनका भी विकास ही है, कदे बदलती जाए पूरा पूरा टब्बर मारते हैं। मैं किस नूं कहां, मैं किस दी सुना मैं किस नूं कहां, मैं अपनी कहा। शायर की कहे सारी सदी ही गिरफ्तार है देखो अजाब अंदर। डॉक्टर जिताब ने भी क्या सी एक किस नालों एक पहला नालों किवें वक्री सदी आ, और उदों भी दुखी सी और आज भी दुखी आ। इस वक्त तुसीं देखो ना कि विकास किधर गया, साडे चेहरे ते सहरा, साडे चेहरे ते सहरा जा शराब लिखिया है, बदल बेरा का किधरे बढ़ गया होना। ये विकास किधर नूं चला गया, ये विकास के फायदे कौन उड़ा गया। अज ही आंकड़े आए ने कि इस कोरोना ने देश किसानों के फैसलों ने
ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੀ 141 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 121 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਬਨ ਗੁੰਦਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਆ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਲਗਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਪਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਦਾ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਲੀਮ ਜੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਚਹਿਚਹਾਤੇ ਬੱਚੇ। ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਲਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਲਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੂਰ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕਪਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਟੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਲਾਵਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਭਗਤ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।